تو کہانی شروع ہوتی ہے کینیڈا سے، جہاں پر سرکار نے ایک سے زیادہ بچے پر پابندی لگائی ہے بیکاز آف بڑھتی ہوئی آبادی کی۔ کسی کو بھی دوسرے بچے پیدا کرنے کا اجازت بالکل نہیں تھا، چاہے ان کا پہلا بچہ مر ہی کیوں نہ جائے۔ اس قانون کو جو بھی توڑتا اور دوسرا بچہ پیدا کرتا تو اس کو دیش کے سب سے خطرناک جیل میں قید کر دیا جاتا تھا۔ کینیڈا اور یو ایس کے بارڈر پر بہت ٹائٹ سیکیورٹی تھی، جہاں پر بالکل سیکیور چیکنگ کے ساتھ لوگوں کو آگے جانے دیا جاتا تھا۔ وہاں پر ایک کار میں جان برینک، جو کہ اصل میں ایک فوجی ہوا کرتا تھا، وہ اپنی بیوی کیرن کے ساتھ تھا۔ کیرن نے اپنی کوٹ کے نیچے ایک میگنیٹک ریسٹ پہنی ہوئی تھی۔ اصل میں وہ پریگننٹ تھی اور وہ یہاں سے دور جانا چاہتی تھی تاکہ اپنے دوسرے بچے کو بھی جنم دے دی، اور اس ریسٹ کی مدد سے چیکنگ کے دوران اس کی اصلیت باہر نہیں نکل جائے گی۔ یہاں پر سیکیورٹی کی بالکل سٹرکٹ چیکنگ کی وجہ سے کیرن بہت ڈر گئی، لیکن اس کے پہنی ہوئی میگنیٹک ویسٹ نے اسے بچا لیا۔ اچانک ان کے باہر آنے کے بعد ایک فوجی کی نظر ان کے میگنیٹک ویسٹ پر گئی اور آخر کار وہ اپنے شوہر کے ساتھ بھاگ گئی اور سارے سیکیورٹی گارڈز ان کے پیچھے لگ گئے۔ جان نے اپنے بچے اور بیوی کو بچانے کے لیے ان کو آگے جانے کو کہا، جبکہ وہ ادھر رک کر فوجیوں کو روکے گا، اور اس کے بعد جان کو ایک جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور وہ جیل دنیا کے سب سے ہائی ٹیکنالوجی والا جیل مانا جاتا تھا، جس کو ایک ریگستان کے بالکل سینٹر میں بنایا گیا ہے، اور وہاں سے کسی کا بچ نکلنا امپاسبل تھا۔ جب قیدی اندر پہنچے تو گارڈز نے ان کو بالکل ننگا کر دیا اور ان کا چیکنگ کرتے ان کو انٹر کر دیا گیا۔ ڈائریکٹر فو نے ساری قیدیوں سے کہا کہ اگر کوئی قیدی اس یلو لائن کو کراس کرے گا تو ان کے پیٹ میں ایک عجیب سا درد شروع ہو جائے گا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو جائے گا، اور ریڈ لائن کو پار کرتے ہوئے اس کی پیٹ بلاسٹ ہو جائے گی اور وہ مر جائے گا۔ اور یہاں پر ہم ایک قیدی کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اس کا پیٹ بلاسٹ ہو گیا، اور اس کی بعد ساری قیدی لیفٹ سے انڈر گراؤنڈ جیل میں ٹرانسفر ہو گئے، جو زمین کی 30 فلور نیچے واقع تھی۔ یہاں پر ایسے کیمرے بھی لگے ہوئے تھے کہ اگر کوئی ایک خواب بھی دیکھے سونے کے دوران تو وہ بھی نہیں چھپا سکتا۔ یہاں پر جان ایک سپنا دیکھ رہا تھا تو ادھر روم میں جیل کے ڈائریکٹر بھی اس سپنے کو دیکھ رہا تھا۔ اس جیل کا ایک اور بہت سخت رول تھا، کسی کو ڈریم دیکھنا بھی الاؤڈ نہیں تھا، یعنی کوئی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا۔ جب جان نے خواب دیکھا تو اس کی پیٹ میں ایک عجیب سا درد ایکٹیو ہو گیا اور وہ بیچارہ تڑپنے لگا۔ یہاں پر جان کو ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پر وہ کیرن کو ننگے نہاتے ہوئے دیکھ سکتا تھا، اور وہ ایسا ہوا کہ جب جیل کے ڈائریکٹر نے اس کی بیوی کو خواب میں دیکھا تو وہ اس پر فدا ہو گیا اور اس کو بھی جیل میں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور فو نے جان اور کیرن دونوں کو بے رحمی سے ٹارچر کرنا شروع کر دیا اور دونوں درد میں تڑپنے لگے۔ اور یہاں پر کیرن ایک دوسرے پریگننٹ لڑکی کے ساتھ جیل میں ایک روم میں موجود تھی۔ وہاں پر ہر ایک عورت پریگننٹ تھی، اور کیرن کو یہ پتا تھا کہ یہاں پر جو بچے آنے والے ہیں ان کے ساتھ کچھ ایکسپیریمنٹس یہ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں پر جیل میں جان نے ایک بندے کے ساتھ لڑائی کی، جس کی وجہ سے اس کو ایک اور جگہ ٹرانسفر کیا جو کہ اس سے زیادہ خطرناک تھی، اور وہاں پر کیرن کو بھی بلایا گیا۔ اس کمرے کا نام ہے مائنڈ وائڈ چیمبر، اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جان کو کیسے سزا دیا جاتا تھا، اور یہ پو کا آرڈر نہ ماننے کی سزا تھی، کیونکہ پو نے کہا جان سے کہ آپ اس آدمی کو ختم کرے، اور جان نے اس کو بچایا، اس کی وجہ سے اس کو یہ سزا بھیگنے پڑا۔ 3 دن بعد پو نے کیرن کو اپنے آفس میں بلایا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ آخر جان کیسے 3 دن سے اس مشین پر ٹیک رہا ہے، جبکہ زیادہ تر لوگ تو 1 گھنٹے میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ پو نے کیرن سے کہا کہ اگر آپ جان کو طلاق دے کر میری ہو جاتی تو وہ جان اور اس کے ہونے والے بچے دونوں کو رہا کر دے گا، اور کیرن نہ چاہتے ہوئے بھی اس فیصلے پر ایگری ہو گئی، بیکاز کہ وہ اپنے پتی اور اپنے بچے کو بچانا چاہتے تھے۔ جب جان اپنے سیل میں پہنچا تو وہ ایک زندہ لاش بن چکا تھا، وہ کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتا تھا، یہاں پر کہ وہ گمسم ہو گیا تھا، اور یہاں تک کہ اس کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اور دوسری طرف کیرن اب پو کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ ایک رات اس نے دیکھا کہ پو کئی ساری مشینوں کو اپنے شریر میں انٹر کیا ہوا بیٹھا تھا،
पता चला कि पू को मॉडिफाई करके एक एडवांस ह्यूमन बनाया गया था। उसे ना कुछ खाने की जरूरत है और न ही सोने की, बस महीने में एक बार इस तारों की वजह से उसका खुराक चलता है। और यहाँ पर पता चलता है कि जेल में पैदा होने वाले बच्चों के साथ भी यही कुछ करना चाहते हैं, ताकि ऑपरेशंस करके उन बच्चों को एडवांस कर दिया जाए, ताकि एक दिन पूरी दुनिया खुराक और आम इंसानों से बंद हो जाए और यहाँ पर कुछ इंटेलिजेंट और मॉडर्न ह्यूमन वजूद में आ जाए। और ये सुनते ही एरन की होश उड़ गए। 4 महीने हो चुके थे, लेकिन जॉन की तबीयत में कुछ भी पहले ही की तरह कुछ पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा था। अब्राहम ने उसे बताया कि कैरन का पेट बढ़ने लगा है और जल्द ही उसका बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा। तो इस पर जॉन ने कोई हरकत नहीं की, लेकिन इसकी आंख से एक आंसू टपक पड़ा और उस रात कैरन ने पू को बहुत खूब शराब पिलाया, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गया। कैरन कंट्रोल रूम से जॉन के सपने में पहुंच गई, क्योंकि वहां पर वो देखती है कि जॉन बचपन में एक गड्ढे में फंस चुका है और कैरन ने सपने में जॉन को कट्टे से निकाल दिया गया, जिसकी वजह से असलियत में जॉन को होश आया और इसके सारी साथी उसको अच्छे और सेहतमंद देखकर बहुत खुश हो गए। और यहाँ पर जॉन ने कैरन के साथ जेल से भागने की इब्राहिम से मदद मांगी। यहाँ पर इब्राहिम जॉन की हेल्प करने के लिए तैयार हो गया और दूसरी तरफ कैरन जॉन की ठीक होने की खबर सुनकर बेहद खुश हो गई। इसके बाद कैरन ने पू की ऑफिस से एक हीरे जैसे देखने वाली चीज को चुराई। वो पकड़ी जाने वाली थी कि उसने इस चीज को अपने मुंह में छुपा लिया और अगले दिन उसने इस हीरे जैसी चीज को इब्राहिम के हवाले कर दिया। असल में वो चीज पूरे जेल का एक डिटेल्ड नक्शा था। यहाँ पर उन्होंने हिसाब लगाया कि कंस्ट्रक्शन साइट वाले वहाँ पर एक रास्ता है जिससे जेल से आसानी से बाहर निकल जा सकता है। और अगली सुबह जॉन ने उस नक्शे को पू के ऑफिस में बिल्कुल सही तरीके से वापस लगा दिया ताकि किसी को कानो कान खबर न पहुंचे। वहाँ पर उनको एक और पता भी चल चुका था कि कैसे अपने शरीर के अंदर जो एक सिक्योरिटी वाला डिवाइस मौजूद है उसको कैसे बाहर निकाला जा सकता है, तो वो भी सक्सेस हो चुका था। मगर यहाँ पर एक गड़बड़ हो गई। पू ने सारे कैमरों को चेक किया जिसमें इब्राहिम की वो डिवाइस जो पिक्चर्स थी वो भी सामने आ गई और दूसरे भी बहुत से वाकयात सामने आ गए। और पो के साथ इतना बड़ा धोखे के बाद वो गुस्से से भर गया और इसकी लापरवाही की वजह से उसको इस पोस्ट से हटाया गया। दूसरी तरफ जॉन की टीम फौरन भागने की तैयारी में लग चुके थे। उन्होंने पाइप पर एक धमाका किया जिसमें पाइप में एक सुराख वजूद में आ गया और उन सबको भागने का एक अच्छा रास्ता मिल गया। लेकिन इससे पहले कि वो भाग जाते, पू ने पाइप के अंदर एक गर्म हवा निकल पड़ी और दूसरी तरफ हाई टेक रोबोट ने उन सब पर गोलियां बरसाने लगा और वो सारी कैदियां अब पाइप में फंस चुके थे और एक आदमी वापस जा रहा था, जिसकी वजह से उस रोबोट्स ने उनके जिस्म में गोलियों की बारिशें बरसा दी। दूसरी तरफ इब्राहिम जेल में कैरन को ले जाने तक पहुंचा, लेकिन इसी वक्त पो वहां आ गया। उसने इब्राहिम को मार डाला और गार्ड कैरन को ले गए ताकि उसके बच्चे को भी एडवांस ह्यूमन बना सके। और दूसरी तरफ जॉन की टीम उस रोबोट को मार गिराने में कामयाब हो गए। तभी उसको पता चला कि वो कोई रोबोट नहीं बल्कि एक एडवांस ह्यूमन था। जॉन ने उसकी बंदूक उठाई और बाकी सब का सामना किया और वो लोग वापस जेल तक पहुंच गए और वहां पर सब एक लिफ्ट में चढ़कर ऊपर गए। वो पू की ऑफिस में गए और कैरन को ढूंढने लगे। तो यहाँ पर जॉन की नजर स्क्रीन पर पड़ गई जहाँ पर डॉक्टर्स कैरन को एक व्हीलचेयर पर लटाया गया था। इस बच्चे को जबरदस्ती बाहर निकालना गए थे। यहाँ पर जॉन ने पो को बताया कि ऑपरेशन बंद कर दिया जाए, लेकिन पो तो अब डायरेक्टर ही नहीं था, इसकी कोई नहीं सुनता था। तभी एक रोबोट ने उन पर हमला किया और यहाँ पर गोली सीधी पो को लगी, जिसकी वजह से उसके शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया। यहाँ पर भी उन लोगों पर हमला दोबारा होता है, लेकिन उसका एक साथी जो कि कंप्यूटर में माहिर था, उसने कंप्यूटर और सिक्योरिटी की वजह से सारी जेल के बिजली सिस्टम को खत्म कर दिया। डॉक्टर्स रुक गए और सिक्योरिटी सिस्टम भी बंद हो गया। इसका फायदा उठाकर सारी कैदी जेल से बाहर निकल गए। आखिरकार जॉन कैरन को बचाते हुए जेल के ट्रक में दाखिल हो गए और वो तीनों मैक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करते हुए अपने जेल से रिहा हो गए। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।